Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, today I am going to discuss with you making simple from complex. But today's complex will be from the subordinate adverbial clause. This class has been divided into some parts. Today we will discuss about the part 1. In this part we will discuss about the adverbial clause of time and adverbial clause of reason or cause. সময় প্রকাশক এবং কারণ প্রকাশক অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ দ্বারা সিম্পল করার নিয়ম নিয়ে আমাদের আলোচনা হবে। At first we should know the conjunction of the adverbial clause of time. Subordinate adverbial clause of time. In this chapter, especially the following conjunctions are used: when, while, after, before, till, until, as soon as, whenever, and so on. We will have to remember that all these conjunctions are used especially to direct the time and for cause or reason. The conjunction since, as, because, for are used. Now some examples will be discussed. Some examples of complex sentence related with the adverbial clause of time. In this slide you will see all red writings are in adverbial clause of time and black writings are main clause. In the first, a student is disqualified when he sits. When is a conjunction of time. যখন সে প্রতারণা করে তখন একজন ছাত্র disqualified হয়ে যায়। She was sleeping while I was singing. যখন সে ঘুমাচ্ছিল তখন আমি গান গাচ্ছিলাম। Here while is a conjunction. It is noted that while is generally used for the continuous tense. এটা জানবার বিষয়, while কনজাংশনের পরে সাধারণত যে ক্লজটি আসে উহা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়। Number 3, we went home after I had completed my business work. I went home after I had completed my business work. In this sentence, after is a conjunction. সময়কে প্রকাশ করে। একটা জিনিস জানবার বিষয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যে সমস্ত কনজাংশন টাইম এবং রিজনে ব্যবহৃত হয় ওই সমস্ত কনজাংশনগুলো আবার প্রিপোজিশন হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। আমরা চেঞ্জিংয়ে গিয়ে বুঝতে পারবো। Number 4, I thought carefully about it before I made a decision. যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে আমি আগে খুব মনোযোগ দিয়ে ভাবি। In this sentence, before is a conjunction, so it is subordinate adverbial clause and the black writing is subordinate main clause. Number 5, I must stay with you till the works have been finished. আমি অবশ্যই তোমার সঙ্গে থাকবো যত সময় কাজটি শেষ না হয়। Here till is a conjunction. Number 5, let's wait until the rain stops. বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত চলো আমরা অপেক্ষা করি। Until is a conjunction expresses the time. Number 7, I got the news as soon as I reached there. সেখানে পৌঁছাবা মাত্র আমি সংবাদটা পেয়েছিলাম। Here as soon as is a conjunction expresses the time. Number 8, you can ask for help whenever you need it. Here whenever is a conjunction
expresses the time সময় প্রকাশক কনজাংশনকে whenever দ্বারা প্রকাশ করা যায় It is noted that for making simple sentence time related clause changes into prepositional phrase or participle phrase আমাদের জানবার বিষয় টাইম রিলেটেড সাবঅর্ডিনেট অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজকে সাধারণত সিম্পল করবার সময় প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ অথবা পার্টিসিপল ফ্রেজ দ্বারা প্রকাশ করতে হয় প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে চাই নাউন বা প্রোনাউনের পূর্বে প্রিপোজিশন বসলে অথবা নাউন বা নাউন ফ্রেজের পূর্বে নাউন বা নাউন ফ্রেজ এর পূর্বে প্রিপোজিশন বসলে ওকে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ বলে পার্টিসিপল ফ্রেজ আমরা জানি পার্টিসিপল ফ্রেজ তিন প্রকার প্রেজেন্ট পার্টিসিপল পাস্ট পার্টিসিপল এবং পারফেক্ট পার্টিসিপল সুতরাং তিন প্রকার পার্টিসিপল দ্বারাই কমপ্লেক্সকে সিম্পল করা যেতে পারে Now some examples are given to make simple sentence from the adverbial clause of time related complex sentence টাইম রিলেটেড কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে আমরা সিম্পল করা শিখব For the students acknowledgement here the blue writings are phrases in the simple sentence and the red writings are the subordinate time clause by adverbial time clause in the red writings so we can now deeply analysis and explain that Samira learned Tagore's song when she was 5 years old. Here when is the conjunction, time conjunction. সুতরাং সময় প্রকাশ করতে এখানে বয়সের উল্লেখ করা হয়েছে সামিরার আমরা একে ফ্রেজ বানাতে পারি at the age of 5 বছর বয়সের সময় সামিরা learned Tagore song সামিরা ট্যাগর সং শিখেছিল Number 2, I went home after I had completed my business work. আমাদের আফটারের পরে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স আছে আমাদের এই সাবঅর্ডিনেট ক্লজটিকে পারফেক্ট পার্টিসিপলের মাধ্যমে সিম্পল করতে পারবো যেমন আফটার হ্যাভিং কমপ্লিটেড মাই বিজনেস ওয়ার্ক হ্যাভিং প্লাস V3 পারফেক্ট পার্টিসিপল নির্দেশ করে হ্যাভিং প্লাস V3 পারফেক্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ হয় সুতরাং পাস্ট পারফেক্ট টেন্স থাকলে সাধারণত পারফেক্ট পার্টিসিপল ইউজ করাই কারেক্ট জন্য আফটার হ্যাভিং কমপ্লিটেড মাই বিজনেস ওয়ার্ক একটি প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ হ্যাভিং কমপ্লিটেড মাই বিজনেস ওয়ার্ক পারফেক্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ কিন্তু এখানে আফটারটা প্রিপোজিশনের কাজ করছে এবং পারফেক্ট পার্টিসিপল ফ্রেজের সামনে আসার কারণে এখন পুরো ফ্রেজের নাম হয়েছে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ Number 3, we saw the criminals as soon as we reached the target place. আমাদের টার্গেট প্লেসে যাওয়া মাত্রই আমরা ক্রিমিনালদেরকে দেখেছিলাম as soon as দ্বারা সাধারণত কোনো কাজকে অ্যাব্রুপ্টলি বা কুইকলিকে প্রকাশ করে যেমন আমরা সেখানে যেতে না যেতেই আসামিদেরকে বা ক্রিমিনালদেরকে দেখেছিলাম সুতরাং as soon as কে আমরা প্রিপোজিশন জাস্ট after reaching the target place মানে টার্গেট প্লেসে যাওয়া মাত্রই আমরা ক্রিমিনালদেরকে দেখেছিলাম নাম্বার 4 let's wait here until he arrives let's wait here এটা হচ্ছে imperative sentence main clause until she arrives subordinate adverbial clause here until is a conjunction but সিম্পলে গিয়ে আমরা until কেই প্রিপোজিশন হিসেবে ব্যবহার করব Let's wait here until her arrival. Until preposition her pronoun possessive form. Arrival তার noun. Arrive এর noun arrival. Noun এর পূর্বে possessive আসলে noun phrase হয় তার সামনে preposition এসে মোটটুক হয়েছে prepositional phrase. Number 5, I saw the lady while she was driving a bike. আমি মহিলাকে দেখেছিলাম যখন সে
বাইক ড্রাইভ করিতেছিল। সুতরাং সিম্পল বানাবো আই স দ্য লেডি, মেইন ক্লজকে অপরিবর্তিত রাখলাম। অ্যাট দ্য টাইম অফ হার ড্রাইভিং আ বাইক, সে যখন বাইক চালাচ্ছিল তখন লেডিকে দেখেছিলাম। সময় উল্লেখ হওয়ার কারণে অ্যাট দ্য টাইম অফ ফ্রেজ আমরা রূপান্তর করতে পারি। একটা জিনিস সবসময় মনে রাখতে হবে, কমপ্লেক্সকে সিম্পল করবার সময় মেইন ক্লজের পরিবর্তন সাধারণত হয় না। মেইন ক্লজকে অপরিবর্তিত রেখে সাবঅর্ডিনেট ক্লজের কনজাংশনকে উঠায় দিতে হয় এবং সাবঅর্ডিনেট ক্লজকে উপযুক্ত ফ্রেজে রূপান্তর করতে হয়। এখন আমরা কমপ্লেক্স টু সিম্পল ফ্রম দ্য কনজাংশন অফ দ্য অ্যাডভার্ব ক্লজ অফ রিজন অর কজ। কারণ প্রকাশক কনজাংশন দ্বারা গঠিত, কারণ প্রকাশক কনজাংশন দ্বারা গঠিত সাবঅর্ডিনেট অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজকে আমরা সিম্পল করব। নাম্বার 1, অ্যাজ ইউ আর ইল ইউ শুড সি এ ডক্টর। যেহেতু তুমি অসুস্থ তোমার একজন ডাক্তার দেখানো উচিত। অ্যাজ ইউ আর ইল সাবঅর্ডিনেট অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। একটা বিষয় জানবার, যদি কখনো সাবঅর্ডিনেট ক্লজ মেইন ক্লজের সামনে বসে তখন কমা দিতে হয়, কিন্তু মেইন ক্লজ প্রথমে বসলে এবং সাবঅর্ডিনেট ক্লজ শেষে বসলে শেষে গিয়ে ফুল স্টপ দিতে হয়। বাট সাবঅর্ডিনেট ক্লজ প্রথমে বসলে অবশ্যই কমা দিতে হবে, তারপরে মেইন ক্লজ লিখতে হবে। সুতরাং এই বাক্যে আমরা সিম্পল করবো কিভাবে, ইউ শুড সি এ ডক্টর ফর ইউর ইলনেস। যেহেতু কারণ, ফর মানে জন্য বা কারণ, এখানে ফর প্রেপোজিশন, ইউ এর পজিটিভ ফর্ম ইয়োর আর পজিটিভের পরে নাউন বসে, তাই ইলটা ইলনেস হয়ে গেছে। সুতরাং ফর ইউর ইলনেস প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ দ্বারা আমরা সিম্পল করলাম। নাম্বার 2, সিন্স দ্য ওয়েদার ইজ ক্লাউডি, যেহেতু আবহাওয়া মেঘাচ্ছন্ন, উই শুড ক্যারি আমব্রেলা, আমাদের ছাতা নেওয়া উচিত বা বহন করা উচিত। সিম্পল হবে উই শুড ক্যারি আমব্রেলা বিকজ অফ ক্লাউডনেস। বিকজ অফ একটি প্রিপোজিশন, ছাত্ররা অবশ্যই মনে রাখবে, শুধু বিকজ কনজাংশন, কিন্তু বিকজ অফ একটি প্রিপোজিশন। প্রিপোজিশনের পরে নাউন বসে, তাই ক্লাউডের নাউন ক্লাউডনেস। সুতরাং আমাদের সিম্পল হলো উই শুড ক্যারি আমব্রেলা বিকজ অফ ক্লাউডনেস। নাম্বার 3, Rebecca could not go to America because her flight was cancelled. Because her flight was cancelled. Because এখানে conjunction. Because is a conjunction. But সিম্পলে গিয়ে because of একটি প্রিপোজিশন। সুতরাং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কারণ প্রকাশক সেন্টেন্সকে বিকজ অফ অথবা ফর প্রিপোজিশন হিসেবে ইউজ করে সিম্পল করা যায়। এজন্য আমাদের সিম্পল রেবেকা কুড নট গো টু আমেরিকা বিকজ অফ হার ফ্লাইট বিং ক্যান্সেল। তার ফ্লাইটটা ক্যান্সেল হওয়ার কারণে সে আমেরিকা যেতে পেরেছিল না। নাম্বার 4, মিস্টার হাসান রিমেন্স পোর ফর হি রানস হিজ বিজনেস লেজিলি। হাসান সাহেব দরিদ্রই থেকে গিয়েছে কারণ সে তার ব্যবসা পরিচালনা করে খুব অলসতার সঙ্গে। আমরা জানি এই বাক্যে মিস্টার হাসান সাবজেক্ট, আর রিমেন্স লিঙ্কিং ভার্ব, পোর হচ্ছে তার অ্যাডজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট। সুতরাং মিস্টার হাসান রিমেন্স পোর মেইন ক্লজ, ফর হি রানস হিজ বিজনেস লেজিলি। ফর ইজ এ কনজাংশন। ফর যখন কনজাংশন হয় তখন বিকজের ন্যায় অর্থ প্রকাশ করে। ফর যখন কনজাংশন হয় তখন রিজন প্রকাশ করে, বিকজ সিন্স এদের মতো অর্থ প্রকাশ করে, বিশেষ করে বিকজের ন্যায় অর্থ প্রকাশ করে। সুতরাং এখানে ফর মিন্স বিকজ, বাট অ্যান্সারে গিয়ে এখানে ফর হচ্ছে প্রেপোজিশন। মিস্টার হাসান রিমেন্স পোর ফর রানিং বিজনেস লেজিলি, মানে অলসভাবে ব্যবসা পরিচালনার কারণে হাসান সাহেব দরিদ্রই রয়ে গেছে। For the students note, for making simple sentence cause related clause
চেঞ্জেস ইনটু প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ। অর্থাৎ রিজন বা কজ রিলেটেড বা কারণ প্রকাশক সাবঅর্ডিনেট অ্যাডভার্ব ক্লজকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রিপোজিশনাল ফ্রেজের মাধ্যমে সিম্পল করা যায়। সুতরাং ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলছি, তোমরা বারবার প্র্যাকটিস করবে এবং ভালোভাবে আয়ত্ত করার চেষ্টা করবে কিভাবে আমরা সাবঅর্ডিনেট অ্যাডভার্বাল ক্লজ অফ টাইম এবং সাবঅর্ডিনেট অ্যাডভার্বাল ক্লজ অফ রিজন যুক্ত কমপ্লেক্সকে সিম্পল করতে পারবো। See you again in the next class. Be happy and be good. Thank you very good.